200년의 역사를 지닌 미국 의회 도서관. 서가의 길이만 850km가 넘는 세계 최대의 도서관입니다. 도서관 지하 2층의 수장고. These are early wax cylinder recordings made in 1896. Very early cylinder, very early recording technology. The recordings came to the library probably in about the late 1940s. 114년 전 에디슨식 축음기로 녹음된 원통형 음반. 이 6개의 음반은 오랜 세월 잊혀져 있었습니다. 기나긴 침묵이 끝나는 순간 음반에서 흘러나오는 것은 한국인의 가장 오래된 목소리였습니다. I thought we could play you some professionals playing this pattern with some of the decorations that they do with it, all right? So now I think you're ready to count through the pattern. The name Chilche, by the way, means 7 beats. But I want you to play the same as I do. Okay, ready, go. 메릴랜드 대학의 로버트 프로바인 교수, 미국 음악학계의 대표적인 한국 음악 전문가입니다. Let's go down to my study now. It's in the basement, which is where my wife has forced me to go. And the study's actually right in here. And the name Hyungsil Yeonguso means Institute of Diligent Study, which for me is inappropriate, but I like it anyway. And just here at the entrance, I have my collection of LP recordings from the 1960s and 1970s, including the very first recording I ever heard, which was Imbangul. Quite an amazing sound, and because of this recording, I became interested in Korean music. It was Imbangul singing Sukdemori, and I was staggered by this thing. It was just wonderful. So I wanted to find out more about this kind of singing and about the culture that produced it. (114년) 전의 음성 기록. 프로바인 교수는 15년 전 도서관의 목록을 뒤적이다 처음 이 음반의 존재를 알게 되었습니다.
It was very close. In the next block, actually underneath what is 파손된 part of 것을 the 포함해서 foundation, 모두 6개의 원통형 음반. these are 미국의 인류학자가 1896년 7월 24일에 녹음한 것입니다. 음반 케이스 안에서 목소리의 주인공들에 관한 메모도 함께 발견되었습니다. 종식 안, 희철 이, 그리고 손농. 미국에서 녹음된 10분 분량의 한국인의 목소리. 프로바인 교수는 이 모든 것이 의문이었습니다. Now, one thing that struck me when I first heard the recordings was that these are certainly not professional singers. And I wondered how it could possibly be that in Washington, D.C. in 1896, (114년) 전 녹음의 비밀을 풀고 싶었던 프로바인 교수는 이 목소리를 녹음했던 인류학자의 기록부터 뒤졌습니다. 조선인의 목소리를 녹음한 사람은 미국 원주민 연구로 일생을 보낸 여성 인류학자 앨리스 플래처. 프로바인 교수는 인류학 기록 보존소에서 그녀가 녹음 당일 쓴 일기를 찾아냈습니다. so this is Friday, July 24th, 1896, and it's impossible to read, but this is Wright, Dr. Brenton, Mrs. Linian, Mrs. Kinney, Miss Trumbull, and Professor Putnam. And at the bottom it says Lizzie, afternoon, 6 o'clock. But there's no mention of Korea at all here. Well, certainly her main interest was Native American music, and almost all her other recordings are of that. I suspect it simply happened, and her diary shows what she plans to do rather than what she did. So she's not keeping track of the past. She's keeping track of the future, and if they arrived unannounced, there's no mention. 프로바인 교수가 근무하는 메릴랜드 대학교는 한국인과 각별한 인연을 간직한 곳입니다. So this is the only one that has a turtle in the whole graveyard. But we can see here Pen Su Memorial Monument. This was put up in 2003. And this is the original stone here, with the inscription on this side here. 김옥균을 따라 갑신정변에 참여했던 인물 변수가 정변 실패 후 미국으로 망명해 메릴랜드 대학을 다녔습니다. He was a very interesting man because he was also involved in the Gapsin Jongbyeon in 1882 or 84, and escaped to Japan, and then he escaped to the United States. But he entered the University of Maryland in 1887 and became the first Korean graduate of an American college. Graduated at Maryland Agricultural College in June 1891, killed by a locomotive
at College Station, October 22, 1891. 불의의 사고로 파란만장한 삶을 마친 젊은 혁명가 변수. 혹시 그와 관련된 사람들의 음성 기록이 아닐까? 푸른 눈의 학자에게 의문은 더욱 깊어갔습니다. 정창관 씨는 국악을 연구하고 보존하는 모임에서 한국인의 가장 오래된 목소리를 소개했습니다. (100년이) 훨씬 넘는 그 옛날 것이 발견됐을 때 지금 같은 스테레오의 아주 깨끗한 음질이 나온다면 그 이상하지 않아요. 그러니까요. 그러니까 그때 적당히 이렇게 묻어있는 게 저는 그 잡음이 네. 그 당시에 무슨 그 참 어려웠던 시절의 그런 그 구구절절한 사연 같게 네. 예, 그렇게 느껴지기도 했습니다. 그 아리랑이 오늘날 흔히 알고 있는 아리랑하고는 조금 곡조가 달라서 조선 말기에 이런 아리랑도 유행했구나 하고 알 수 있겠고. 그래서 미국 가서 이제 누군가 불렀을 때는 제일 유행하는 그 당시에 제일 많이 불러진 노래를 틀림없이 불렀을 거다 말이죠. 예, 그 이 노래들이 그 당시에 유행가 중에서도 제일 잘 많이 부르는 그런 노래가 아닐까 하는 그런 생각. 저기 네. 그 조선 후기에 네. 서양 열강들이 막 들어오면서 우리 조선이 근대화되는 모습을 보여주는데 네. 요즘 뭐 식민지 근대냐, 자주적 근대냐 네. 하는 그런 근대론 논쟁들이 있잖아요. 네. 근데 이런 노래를 부르던 사람이 외국의 찬가라든지 찬송가의 영향을 받고 또 일본 이후에 이제 식민지 지배 이후에 그 일본의 유행가 영향을 받아서 우리 음악 문화가 완전히 변화하는 네. 모습을 보여줬거든요. 근데 이거는 대한제국이라고 하는 그 시기를 거쳐서 완전히 근대화되는 시기에 접어들기 이전의 원초적인 자리이기 때문에 정말 중요합니다. 네. 네. 그 다음에 이게 뭐 더 중요한 것은 사실 지금까지 음악 기록으로 남아있는 최초의 음원이다라고 하는 거죠. 그러니까 조선인이 노래를 불렀다는 게 굉장하잖아요. 제가 지금 너무 흥분되는 그런 자료인데 뭐 하나 더 덧붙이자면 이런 원통형 음반에 일본 같은 경우는 낙관식 충기에서 이렇게 원통형 음반이 남아있는 경우가 꽤 있어요. 그리고 저도 중국에 중국 노래를 녹음한 이런 원통형 유성기 음반을 몇 개 일부 소장하고 있는데 우리나라 거는 하나도 안 보였다는 거예요. 그런 거를 지금 우리가 볼 수가 있어서 너무 흥분됩니다. 근데 이 원통형 6개 그 음반이 미국 사람들한테는 수백 개, 수천 개가 사실은 되지만 우리는 딱 6개가 유일한 거거든요. 그래서 아마 우리 정창관 선생님 앞으로 계속 해주실 것 같지만 꼭 우리나라에 가지고 와야 돼요. 예, 가지고 와야 되는, 가지고 와야 되는. 하나, 둘, 셋. 여러분 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 이어서 전시관 관람이 진행되겠습니다. 예. 그때 그 일본에서 미국으로 달아났던 청년들의 행적을 추적할 수 있는 또 다른 단서. 이 자료는 1986년도에 제가 일본으로 박사 논문을 쓰러 갔었습니다. 일본에 있는 그 한국 유학생들 자료를 뭐 많이 수집을 했습니다. 그 수집하는 과정에서 개요 대학을 갔더니 개요 대학 안에 후쿠자와 연구센터라고 있는데 그 센터 안에 바로 요 개요 이숙 입사장이라고 하는 요 자료가 있고
경흥의 수계 입학생 명부에 목소리의 주인공들에 관한 인적 사항이 적혀 있을까? 이희철 씨나 혹시 안정식 씨가 나오는지 한번. 이희철 씨가 여기 예, 35번째 나옵니다. 이희철, 예. 주소가 조선국 경성 서부 예. 차동에 차동, 거주하고 예. 용만의 장남이다. 용만의 장남이다. 용만의 장남, 예. 나이가 25세고 당시에 이제 25세라고 되어 있고요. 예. 명치 28년이니까 1895년입니다. 95년 95년 5월 달에 5월에, 입학했다 이렇게 나옵니다. 예. 안정식 여기 있으신데요. 예. 안정식 나오는데요. 예. 조선국 경기도 예. 광주부 광주부 상림에 거주한다. 상림. 예. 그리고 본인이 호주다. 이렇게 예. 부친 이름 여기 나옵니다. 예. 목소리를 남긴 3인 중 부친의 이름까지 나와 있는 유일한 인물 이희철. 정창관 씨는 전국의 이시문 중에 확인해서 같은 돌림자를 쓰는 집안을 찾았습니다. 부친이 이용만. 용자만 짜고 철자인데 시장이니까 185. 여기 있네. 185. 예. 이거 나왔지 않나? 예. 이겁니다. 희자 철자 근데 요분. 이번에 부친이 이제 양력이- 용자만 짜고 양력이 여기 다 이제 나왔다. 희자 철자 어르신의 예. 여긴 양력이 이번에 양력이고. 양력이 나와 있고요. 일본과 미국에 유학을 하셨다. 예, 이제 일본과 그런 미국 게 기록이 돼 있고 예. 돌아가신 거는 1919년 김인현 7월 26일 날 돌아가셨는데 예. 이희철은 미국 유학을 마치고 고국으로 돌아와 후손을 남겼습니다. 그 당시에 노래한 사람 중에 이자, 희자, 철자라는 분이 계십니다. 저분이. 예. 제가 그런이 1919년에 돌아가셨거든. 50세에. 예. 저는 그 8년 후에 예. 제가 1927년생이니까 예. 그 7, 8년 후에 나왔으니까 전혀 모르죠. 예. 제가 이제 어려서 듣기로는 예. 저희 돌아가신 조모님이라든지 아버님께 듣기로는 25, 6세 때인가 예. 미국에 유학을 가셨다. 예, 이제 그 얘기를 들어 한 5, 6년 계시다가 예. 일본을 거쳐서 나오셨는데 예. 일본에 돌아오셔서 우리 그 당시에 우리 국내 정정을 보니까 몹시 그 혼란스럽고 예. 뭐 저건 점이 있어서 좀 일본에 계시면서 그 미국 공사한테 찾아가셨던 모양이에요. 그래서 자기 그 신상에 관한 얘기를 하고 지금 국내 정정이 불안하니까 내가 가더라도 어떤 좀 신변의 안전에 좀 신경을 쓸 수 있도록 한국 공사한테 소개장을 하나 적어주십시오. 이희철이 남긴 유일한 유품은 귀국 직전 일본에 있는 미국 공사를 만나서 작성한 문서. 제가 여기서 요거 하나 딱 남았어요. 예. 그 이제 원본은 이제 같이 산소에 묻으시고, 요건 사본을 이제 가지고 계시는 거예요. 6년 만에 돌아오는 조국. 이희철은 자신의 미래가 불안했습니다. 고베 자펜 1901년 2월 7일이고요. 요거는 수신자는 미 합중국 총영사 알렌으로 되어 있습니다. 알렌 여기 이제 수신자가 알렌으로 되어 있고요. 고종의 정치 고문이었던 알렌에게 자신의 결백을 증명하고 싶었던 이희철. 해석으로 나오고요. 여기 보면은 he desire to return to his country. 그게 그는 이제 그의 조국으로 돌아가고 싶어 한다.
and avoid all complications with the authorities. 정부 당국과 모든 분쟁을 피하고 싶다. 그리고 he has expressed an inclusion for some private quiet occupation. 그는 개인적이고 조용한 그런 직업을 갖기를 표명하고 있다. 이런 식으로 이제 설명이 되어 있네요. 오해를 피해야 살아남을 수 있는 격변의 시절이었습니다. 일체 그 전 재산을 정리를 해가지고 그래서 솔가에서 중국으로 만주로 들어가셨대요. 만주 가서 그 영국 사람하고 무슨 무역을 하신다고 무역 관계 종사하시다가 그만 그 당시에 그 만주에 그 몹쓸 전염병이 횡행을 해가지고 거기에 불행히 그 전염병에 돼서 돌아가셨다. 한국인의 가장 오래된 목소리를 남긴 이희철. 일본에서 미국으로 다시 중국 대륙으로 전전했던 고된 일생을 마치고 그는 조국의 땅 속에서 마침내 안식을 찾았습니다. 이분이 여기가 할아버지 할머니. 희자 철자. 그동안 찾으려고 노력했지만은 찾지 못하다가 이제야 겨우 어르신을 찾아뵙게 되었습니다. 그러면 어르신께서 1896년도에 녹음한 목소리를 들려드리겠습니다.